जिद्दां ਦੀਆਂ परिस्थितियां पंजाब सरकार ਦੀਆਂ इस ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ कि लगता नहीं कि विशेष ਜਿਹੜਾ पंजाब विधान सभा ਦਾ सैशन बुलाए जाने की लोड़ है क्योंकि कांग्रेस का कोई निजी मामला नहीं रह गया। बिल्कुल जगतार सिंह जी बिल्कुल ठीक गल है। देखो पंजाब इस वेले बहुत तरह दियां मुश्किलों का सामना कर रहा है। एक तो करोना महामारी है, दवाइयां की कमी है, प्राइवेट हॉस्पिटलों का बहुत लुट चल रही है। खिडारी भी है, तुहाडे गुआढ़ी भी है, MLA ने जिहड़ी आवाज़ उन्होंने उठाई है गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मुद्दे की गल कर लीए, नशा की गल कर लीए, रेत बजरी के माफिए की गल कर लीए, उन्होंने मुद्दों से कैप्टन वाले जो सवाल उठाए गए तो जिदा का कैप्टन वालों घेरन की धमकी देने की कोशिश की गई है। की लगता है कि एक विधायक का कोई हक नहीं है कि इन्होंने मुद्दों से गल करना जो पंजाब के लोगों ने चुन के भेजा। देखो प्रगट सिंह जी मेरे गुआढ़ी भी है, मेरे मित्र भी है, ते बहुत चंगे हॉकी के खिडारी रहे आ, सानू माण है उन्होंने। पर सियासत के अंदर हुण 4.5 साल बीतन तो बाद उन्होंने बयानबाजी आ रही है तो लोगों को कोई पच नहीं रही, लोगों को हजम नहीं हो रही भी ये 4.5 साल बाद क्यों ही बोलिया जा रहा। अच्छा होर देखो, सिर्फ बरगाड़ी की गल करके, बेअदबियां की गल करके ये सोचते भी शायद लोग सानू माफ़ कर देंगे। जिद्दां दी स्थिति है इस वेले कैप्टन अमरिंदर की सरकार की बनी भी है, जिस तरह का सारा खलारा पिया है, लगता नहीं कि कोई इदां दा विशेष सैशन बुला के इस मुद्दे ते चर्चा होनी चाहिए कि की हो रहा पंजाब के अंदर, खास तौर पर जो मुद्दे उभारे जा रहे हैं उन्होंने मुद्दों के मद्देनजर। जी मुद्दे उभारे जा रहे हैं, मुद्दे आउंदे रहणगे, मुद्दे जाते रहणगे, अपोजिशन का काम हुंदा मुद्दे उठाउणा। पर ये जो कांग्रेस सरकार है, सरदार अमरिंदर सिंह होरां दी सरकार है, ये तो मतलब कीता ही कुछ नहीं। हुण हालात ये भी हुण मुद्दे नहीं, हुण तां मौतां हो रही हैं। फिर सरकार की गल तां करदी है, विशेष सैशन की मांग की जा रही है। प्रगट सिंह बारे सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल पहला क्यों नहीं बोले। जिद्दां दे हालात पंजाब दे विच बने हैं, सीधे तौर पर उन्हां हालातां दे लई कैप्टन सरकार जिम्मेवार है। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। नजरिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। सत श्री अकाल। हाकम ते कांग्रेस पार्टी अंदर नवजोत सिद्धू तो बाद साबका हाकी कप्तान प्रगट सिंह वालों गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा, नशा का मुद्दा, इदा बिजली समझौते ते होर बहुत सारे मुद्दों ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लिए किए गए सवाल। ये वक्री गल है कि उन्होंने मीडिया च भी खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री के राजसी सलाहकार संदीप संधू ने उन्होंने धमकी दी है कि सिट्टे भुगतन के लिए तैयार रहो। जे आप इदा ही गल करते हैं तो कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, महिला कमिशन ने जिस तरीके दी टिप्पणियां की वो बहुत हैरानी करने वाली हैं। इन्होंने सारे मुद्दों से जिस तरह का घमसान कांग्रेस के अंदर मचिया है, ये वक्री गल है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ये ठंडा करने की कोशिश कर रहे, लिपापूची कर रहे हैं। इन्होंने सारे मुद्दों से मेरे नाल पैनल इस खिते दे इन्होंने मुद्दों नाल संबंधित कदावार मेहमान डॉक्टर गुरप्रीत सिंह संधू कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने, पवन टीनू जी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ते MLA ने, कुलतार संधवा जी
ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦਾ, ਹਾਕਮ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੰਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 'ਚ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚੀ ਆ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਖਿਚੜੀ ਖਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਦੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ ਸਰ, ਟਿਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਡਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਐਡਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣੇ, ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ ਕੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਘਰਾਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 200-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੋਣੀ। ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ, ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ 6-6 ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉਸ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, 1 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਗਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪਾਈਕ ਆਊਗੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਤਾ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਂਗੂ ਮੀਡੀਆ ਫਾਈਟ, ਕਰੋਨਾ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟੌਪ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਸਵਾਲ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਬਾਂਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਔਰ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਧੱਕਦਾ। 18 ਤੋਂ 45 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਈਏ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੂ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਕੁਲਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਟੀਨੂ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ 2 ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ 3 ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਗਰਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ। ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ MLA ਵੱਲੋਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਵੱਲੋਂ, ਈਵਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਟੱਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਸਿੱਟ ਨੇ ਲਾਤੇ, 4 ਸਾਲ ਸਿੱਟ ਨੇ ਲਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਚੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਲੰਦੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਚ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜੀਟੀ ਨੂੰ? ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਇਹ ਤਬੱਕੋ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ 60 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਈ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਆ। 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਘੁਲਾਟੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਗ ਕੇ, ਚਲੋ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗੀਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਜੈਸਚਰ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ CM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ MLA ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਦੋਂ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਮੰਦਭਾਗੀ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਡਰਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਦੋ ਅਰਫੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆਕਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਆਦਮੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ 2-4-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਟੰਗ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੋਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਣਖੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹਨ ਕਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਡਰਨੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਵਾਹ-ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਨੂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਾਲ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਨੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਯੂ ਆਰ ਨੋਬਡੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਟੀਨੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਛੇੜਨਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ
ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੌਦੇ ਜੀ ਸਾਧ please। ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੇ ਭੱਠਲ ਝੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਵਜੋਤ ਟੇਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੇਜਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਅੱਛਾ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਬਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਿਓ। ਨਾ ਮਾਰੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੋ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਤਰਕ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੀਬੀ please। ਭੱਠਲ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ Okay। ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨਵਜੋਤ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਗਿਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਲਿਆਓ ਟੇਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਏ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਦਿਖਾਓ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨਕਾਂ- ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਿਆ। ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਯਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। YouTube ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। YouTube ਤੇ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ please। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੜਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਅਯਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੋਟੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਨੂ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਭਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪਲੀਜ਼, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਟਨ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਬਹਿਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਟੀਨੂ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ? ਪਲੀਜ਼ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਾ 2017 'ਚ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਉਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ you. ਅਫਸਰ ਲਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ Thank ਨਹੀਂ you. ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਾੜ ਪੈ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ? ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਨਸਾ ਕਿਉ ਦਿਵਾਣੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਦਿਵਾਣੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੰਨੇ ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਦੱਸੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੋਧਰਾਮ ਗਿਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਨਾ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਨਾ? ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧਵਾ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਟੀਨੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ, ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਤਾ 2017 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੀ, ਲੈ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿਓ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 13 ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਨਾ, ਧਰਮ ਤੁਰਮ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣੋ,
ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ, ਔਰ okay. ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Thank you. ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 1997 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, 14 ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ 18 ਠੀਕ 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 ਇਹ ਚਲੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ 18 Thank you very much, thank you very much. ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ thank you very much. ਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।